A bus shelter construction on a footpath in one of the Karwar's busiest area in Uttara Kannada district has sparked strong public opposition, with residents raising concerns over pedestrian safety, traffic flow and urban planning. The area located in the heart of Karwar town is a busy stretch where thousands of people travel daily. With several educational institutions and commercial establishments nearby, the locality already experiences heavy traffic congestion. According to local residents, the construction of the bus shelter on the footpath has been carried out without adequate consideration of pedestrian movement, leading to further obstruction and inconvenience for walkers. Residents also allege that an older, well-equipped bus shelter located nearby was demolished and replaced with the new structure on the footpath. Some locals have further claimed that the relocation may have been intended to provide access to a private property behind the earlier shelter, though these allegations have not been officially verified. Former Karwar MLA Rupali Nayak visited the site and expressed opposition to the construction. She called the municipal commissioner to the location and highlighted the concern raised by residents, stating that public projects should not compromise the safety and convenience of citizens. She also pointed out that the new bus shelter is being constructed beneath a large tree, raising concerns about potential safety risks. During the inspection, residents reiterated that their objections and demanded that the project be reconsidered, although the municipal commissioner attempted to explain the purpose of the construction. Many locals remained dissatisfied. The issue has now become a major point of discussion in Karwar, with residents urging authorities to review the project by taking into account pedestrian safety, traffic management and proper urban planning. They have also demanded a clear explanation from officials and public representatives regarding the relocation of the bus shelter and the selection of the current site. Reported by Kalmesh Mandyal. ಈಗ ಶಾಸಕರು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಶಾಸಕರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಊರ್ ಜನರು ಬೆಳಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಶಾಸಕರ ಜಾಗ ಏನು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಗೀತಾಂಜಲಿ ಅಂತ ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆಗೆ ಶಾಸಕರ 3 ಗಂಟೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಆ 3 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಿನ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ರವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಆರಾಮಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಬರುವಂತ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನು ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ರೋಡ್, ಅಬ್ಬುವಾಡ ನಂತರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಆ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗೆ ಉಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ತಿರುಗುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ನಗರಸಭೆಯ ಕಮಿಷನರಿಗೆ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಂತ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ಕಾರವಾರ ಜನತೆ ಇಡೀ ಶ್ರಾಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತ ತಾಕೀತು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭನೇ ಎಲ್ಲ ಹೋದಲ್ಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭದ ಸಲುವಾಗಿನೇ. ಇದು ಹೈವೇ, ಕಾರವಾರದಿಂದ ಹೋಗುವಂತ ಹೈವೇ, ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪಾಪ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲಿಂದಾನೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೇದು, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಲೋಕಲ್ ದವ್ರು ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ನಾನು 1-2 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಫುಟ್ಪಾತ್ ಎದಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕುಂತ್ಕೊಂತಾರ. ಅದರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ್ದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾರೆ. ನೀವೇ ಮನೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಮತ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಜಾನಾಯಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಿಂದ್ರಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ರೈತರು ಎಲ್ಲರೂ, ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ. ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬಂದಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಹೋಗೋದು ಇದೇ ರೂಟ್ ದಿಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಪ್ಪ, ಒಂದು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನವರು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಸ್ ನಿಂದಿರೋದು 1 ನಿಮಿಷ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಪಿಕಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಂದಂತ ಹಳ್ಳಿ ಜನರನ್ನ, ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಂತವ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ವಾರ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರುವಂತವ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ
ಹೋಗು ಬಸ್ಸು ಬರು ಬಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೋದ್ ಸಲ ನೀರ್ ನಿಂತಾಗನು ಕೂಡ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನ ಏನೈತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವೊಂದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ನವ್ರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು. ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಈಗ ಅದು. ಸರ್ ಅದು ಸರ್ಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 4 ರೋಡ್ ಕೂಡಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಬಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂದ್ರಿಸೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವನ್ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಕೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಕತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ ಯಾವ್ದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸ ತಗೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಸರ್ ತಾವ್ ಕೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ತಾವ್ ಕೇಳೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೇಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಸೇಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಆ ರೂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಸಿವಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ. ಜನನ ಈಗ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಲಕರು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ರಸ್ತೆನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಿವಿಕ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಸೀದಾ ಬರುವಂತದ್ದು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವಿಷಯನೇ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವೇನಪ್ಪ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗುವಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಯ್ತು, ರೈತರಿಗಾಯ್ತು, ಮುಂದೇನು ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬರೋರಿಗಾಯ್ತು ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ.